ری تھنک وتھ عمر جاوید میں خوش آمدید. ویلکم. آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک وتھ عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک وتھ عمر جاوید سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے فیکٹس، فگرز، ہسٹوریکل ایویڈنسز اور ڈیٹا پر مبنی وی لاگز پیش کرنے کا سلسلہ بہتر سے بہتر بنائی رکھیں. وہی ہوا جس کی توقع تھی، یعنی جس کام کی توقع کی جا رہی تھی، جو پاکستان کی ہسٹری کو، پارلیمنٹ کی ہسٹری کو، پولیٹیشنز کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں، ان کو اندازہ تھا کہ کیا ہوگا، کس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پیسہ چلے گا، ہارس ٹریڈنگ ہوگی. تو اب سے کچھ دیر پہلے تک جو 93 فگر تھا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کا، ان میں سے ایک اب جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور جو وسیم قادر ہے، جو این اے 121 سے شیخ روہیل اصغر جیسے مسلم لیگ کے پرانے لیڈر کو ہرا کر کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر، وہ بک گئے، انہوں نے اپنا یعنی قیمت لگا دی اور وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. اب یہ وسیم قادر جو ہیں، یہ کوئی یہاں کے پرانے الیکٹیبل نہیں تھے، یہاں کے ان کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں تھا. یہ خالصتاً جو ووٹ پڑا تھا این اے 121 سے، یہ پی ٹی آئی کے نام پر پڑا تھا. خیر، ابھی یہ توقع تھی اس چیز کی، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کی پوری پارلیمانی ہسٹری اس طرح کی ہے، جوڑ توڑ، لوٹا کرسی، ہارس ٹریڈنگ، تو یہ ابھی پہلا اس طرح کا ہے. اب تک یعنی پھر فگر 92 ہو گیا آزاد ارکان کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 92 میں سے مزید کون سے ارکان پی ٹی آئی کی وفاداری چھوڑ سکتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کون سے ارکان انٹیکٹ رہیں گے. اس حوالے سے جو ہم تجزیہ کر سکتے ہیں ریسرچ کی بنیاد پر، وہ 3 کیٹیگریز ہم کر سکتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ایسے امیدوار کہ جو بڑے بڑے الیکٹیبلز کو ہرا کر آئے ہیں، خاص طور پر کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، ان کے لیے وفاداری بدلنا اتنا آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی سے. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو رہی مشکل میں بھی، یعنی الیکشن سے پہلے مشکل ٹائم میں بھی عمران خان کے ساتھ رہے، خاص طور پر کے پی کے میں، جیسے گور خان دیکھ لیں آپ، علی امین گنڈا پور دیکھ لیں آپ، اسد کیسر دیکھ لیں آپ. ایسے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے اب وفاداری بدلنا ممکن نہیں ہوگا. تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے کامیاب تو ہوئے ہیں، آزاد کے حیثیت سے کامیاب تو ہوئے ہیں، ہم ہی جو پی ٹی آئی کے تھے، لیکن ان کا جو پولیٹیکل پاسٹ ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے 2-3 پولیٹیکل پارٹیز تبدیل کی ہوئی ہیں. 3 کیٹیگریز ہم رکھ لیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اب 92 میں سے کل 92 ارکان پر الگ الگ پروفائل پر بات کرنا تو ایک یا 2-3 بھی لاکھ میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت لمبا ایک پورا پروگرام کرنا پڑ جائے گا. اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ریجن کے اعتبار سے، یعنی علاقائی اعتبار سے، کہ ان 3 کیٹیگریز میں کون کون سے لوگ فال کر سکتے ہیں. جیسے اگر این اے ہم 4 کی بات کریں، اب این اے 4 جو ہے، یہاں سے سہیل سلطان نے محمود خان جو ایکس چیف منسٹر کے پی کے ہیں، بہت یعنی پرویز خٹک کے ساتھی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھی، اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعت، اس کو سہیل سلطان نے شکست دی ہے. اب یہ یعنی بہت بڑے الیکٹیبل کو ہرایا ہے. تو ایسے بندوں کے لیے پی ٹی آئی کو اس طرح چھوڑنا شاید اتنا آسان نہ رہے. اس کے بعد این اے 10 کا ماڈل، جو میں نے آپ کو بتایا دوسرا ہمارا ماڈل، کہ ایسے لوگ جو مشکل ٹائم میں بھی عمران خان کے ساتھ رہے، جیسے اب یہ گور خان ہے، این اے 10 سے جیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان لوگوں سے تو نہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے. اب این اے 15 ہم دیکھیں، اب این اے 15 میں جو محمد گستاصف خان ہیں، انہوں نے نواز شریف جیسے لیڈر کو شکست دی ہے. اب ایسے لیڈرز کے لیے یہ وہی کیٹیگری میں کہ بڑے الیکٹیبل کو انہوں نے شکست دی ہے، اپنے دم پر نہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ، پی ٹی آئی کی حمایت کے دم پر. ایسے لوگوں کے لیے وفاداری بدلنا مشکل ہوگا. اب این اے 18 کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے عمر ایوب خان یہ اس کیٹیگری میں فال ہو رہے ہیں جو مشکل ٹائم میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. این اے 24، اب یہ ماڈل کیوں اہم ہے، یہاں پر انور تاج جو آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، انہوں نے شکست دی جے یو آئی کے گوہر علی کو، اور اس حلقے سے تیسرے نمبر پر آئے آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جو کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وفاق وزیر داخلہ رہے ہیں، کئی پارٹیز میں شامل رہے ہیں. ان کو شکست دی این اے 24 سے. تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا اتنی آسانی سے. این اے 25 بھی آپ دیکھ لیں، فضل محمد خان
जैसे कदरे गैर मारूफ शख्स ने शिकस्त दे दी किसको, वली खान के पोते को, बाचा खान के पड़पोते को, असफंद वली के बेटे एमल वली खान को फजल मोहम्मद खान ने। अब NA-33 की अगर हम बात करें, NA-33 भी क्यों, ये वाहिद अली शाह हैं, इन्होंने परवेज खटक को शिकस्त दी है, एक्स KPK के चीफ मिनिस्टर, वफाकी वजीर, एक बड़े इलेक्टेबल को शिकस्त दी है। तो ये वो कैटेगरी है वाहिद अली शाह की भी कि जिनके लिए, जो इतने बड़े इलेक्टेबल्स को हरा कर आए हैं, इनके लिए अपनी वफादारी बदलना इतना आसान काम नहीं होगा। ये KPK की सूरत हाल है। अब पंजाब पर भी इस तरह हम रीजन वाइज देख लेते हैं। तो पंजाब में अगर हम बात करें, अब जिस तरह ये NA-66 से मोहम्मद अहमद चट्ठा जीते हैं, इन्होंने निसार अहमद चीमा जैसे इलेक्टेबल को हराया मुस्लिम लीग नून के। अब मोहम्मद अहमद चट्ठा जो हैं, इनके वालिद हामिद नसर चट्ठा, वो पाकिस्तान की कई पार्टीज में शामिल रहे हैं, अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई मुस्लिम लीग, जिन्हें जो मुस्लिम लीग काफ में रहे, कभी नवाज शरीफ के साथी रहे, कभी बेनजीर के साथी रहे, यानी पावर की खातर अपनी वफादारियां बदलते रहे। अब देखना होगा कि ऐसे जो इलेक्टेबल्स हैं, क्या वो वफादार रहते या नहीं रहते। बहरहाल ऐसे इलेक्टेबल्स भी जो हैं, ये चट्ठा जैसे, अली अहमद चट्ठा जैसे, ये भी बड़ी मुश्किल और पापड़ बेल कर अपनी सीटें जीत पाए हैं। जिस तरह का रवैया था पंजाब की सूबाई हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसियों का, पुलिस का, ये भी आसानी से जीत कर नहीं आए। NA-67 की मिसाल भी देख लेते हैं। अनीका मेहदी ने जो हराया है सायरा अफजल तारड़ को। अब ये अनीका मेहदी भट्टी की बेटी है, एक इलेक्टेबल ही इनका खानदान है, लेकिन जरूरी बात है ये सीट जितना भी इतना आसान काम नहीं था सायरा अफजल तारड़ से। तो ये वो मॉडल है। उसके बाद अगर हम बात करें 78 की, अब 78 पर जिस तरह मुबीन आरिफ जट ने, जो कदरे गैर मारूफ है, जिनको इन्होंने शिकस्त दी उनके मुकाबले में, यानी खुरम दस्तगीर के मुकाबले में खुरम दस्तगीर को इन्होंने हराया, तो ऐसे उम्मीदवार के लिए शायद अपनी वफादारी बदलना इतना आसान काम ना रहे। अब NA-100 हमारे उस मॉडल में फॉल कर रहा है जहां पर डॉक्टर निसार जट ने हराया राना सनाउल्लाह जैसे पुराने इलेक्टेबल को, सियासतदान को। अब डॉक्टर निसार जट जो हैं, ये पुराने इलेक्टेबल हैं, ये कभी पीपल्स पार्टी में रहे हैं, कभी मुस्लिम लीग में रहे हैं, तो इनकी सीट पर नजर रखनी पड़ेगी कि राना सना को हराने के बाद इनकी वफादारी क्या बनी रहती है, नहीं बनी रहती। 107 NA-107 का मॉडल देख लेते हैं। अब ये वही मॉडल है जहां पर रियाज फतेहाना ने आजाद की हैसियत से मुस्लिम लीग नून को हराया है, लेकिन रियाज फतेहाना भी शायद ही कोई पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हो जिसमें पावर की खातिर शामिल नहीं रहे, तो इन पर भी देखना पड़ेगा कहां ये जाते हैं। अब NA-115, अब खुरम शहजाद वर्क ने जवेद लतीफ जैसे मुस्लिम लीग नून के लीडर को हराया है, जिनके बारे में तमाम सर्वेस थे कि ये नहीं हार पाएंगे, इनको शिकस्त दी है। अब विर्क फैमिली भी इलेक्टेबल फैमिली है शेखुपुरा की, लेकिन चूंकि जवेद लतीफ बहुत बड़े इलेक्टेबल थे, इनको शिकस्त देकर खुरम शहजाद विर्क के लिए वफादारी बदलना शायद इतना आसान काम ना हो। उसके बाद NA-121 तो हम देख चुके हैं कि वसीम कादर ने अपनी वफादारी बेच दी है, फरोख्त कर दी है। अब NA-144 अगर हम देखें, एक और मॉडल, अब यहां पर रजा हयात हराज हरा रहे हैं फखर इमाम और आबदा हुसैन के बेटे को, लेकिन रजा हयात हराज भी पुराने इलेक्टेबल हैं, ये भी पुराने इलेक्टेबल है, काफ लीग, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की खातर इन पर भी नजर बनी रखें। अब एक मॉडल आता है NA-175 जमशेद दस्ती। अब जमशेद दस्ती वैसे तो पीपल्स पार्टी के भी रहे हैं, अपनी भी इनकी पार्टी रही है जनूबी पंजाब में, लेकिन जिस तरह का इन पर आया, जिस तरह का इनकी अहलिया के साथ सलूक हुआ, इस हल्के में जिस तरह इनके साथ सलूक हुआ, तो ये अपनी सीट जिस तरह जीत कर आए हैं और कितने मार्जिन से 1,13,000 सदा वोट लेकर, तो जमशेद दस्ती जैसे लोगों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे। फिर पंजाब का जाते जाते एक और मॉडल हम देख लेते हैं NA-185 का, जहां से जरताज गुल जो है वो कामयाब हुई हैं। जरताज गुल पर भी काफी ज्यादा यहाँ पर पुलिस और जिस तरह एजेंसियों ने जिस तरह इनके खिलाफ किया, तो इनके लिए भी सीट जीतना बड़ा मुश्किल था और इतने मार्जिन से, यानी 94,000 और दूसरे उम्मीदवार 32,000। तो ये भी हमें लग रहा है कि शायद अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे ऐसे लोग। तो ये हमने 3 मॉडल्स रखे आपके सामने। एक वो कि जो मुश्किल दौर में भी खत्म इमरान खान के साथ रहे, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, जिसमें बड़े नाम असद कैसर, अली मीन गंडापुर, उमर अयूब जैसे। दूसरा मॉडल वो कि जो नए लोग थे और जिन्होंने इलेक्टेबल्स को हरा दिया, खासतौर पर KPK के अंदर वो। और तीसरी कैटेगरी ऐसे इलेक्टेबल्स की कि जो PTI के टिकट पर तो कामयाब हुए, लेकिन माजी में उन्होंने कई पार्टियों को बदला,
تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے یہاں سے مزید خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تو یہ صورتحال آنے والے چند دنوں میں مزید واضح ہوگی, 2 سے 3 دن تک واضح ہو جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.